माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस। आर्यन क्लासेस में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो मारा वाला विद्यार्थीओ, आजना विडियोनी अंदर आपणे वार्षिक परीक्षा 2025 धोरण 9 अने विषय तमारू चित्रनु पेपर सोल्यूशन आजना विडियो में आपणे जोवाना छीए। अने आ पेपर वाव थराद शाळा विकास संकुल एटले वाव अने थराद जिल्लानुं आ पेपर छे। अने आ पेपर तारीख 12/4/2025 ना रोज लेवाई गई है अने शनिवार है। तमे जोई शको छो हजू घणा बधा जिल्ला एवा छे जेमां चित्रनु पेपर बाकी है। जो तमे मारो आ विडियो जोई रह्या छो, तमारा जिल्लामां पेपर बाकी है तो तमारा माटे मोस्ट इम्पोर्टंट है। खूब ज मेहनत करी अने आखा पेपरनुं सोल्यूशन करेलुं छे मारा वाला अने मारा प्यारा विद्यार्थीओ। तो प्लीज विडियोने अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियोने लाइक शेर करी देजो। चालो शुरुआत करवी छे फटाफट। आपणे विभाग अहींया तमारो विभाग तो है नहीं, सीधा तमने 40 मार्कना MCQ आपेला है। चालो प्रश्न नंबर 1 है, फुवारो ए कया प्रकारनुं विस्तरण है? तो फुवारो ए बिंदु प्रकारनुं विस्तरण है, कारण के फुवारो ए बिंदुमांथी निकळे छे ने एटले बिंदु प्रकारनुं विस्तरण है। चालो प्रश्न नंबर 2, चित्रमां एक ज आकार फरी फरीने वपराय तेने शुं कहेवामां आवे छे? चित्र में एक ज आकार फरी फरीने वपराय तेने पुनरांकन कहेवामां आवे छे अथवा पुनरावर्तन अथवा पुनरांकन कहेवामां आवे छे। चालो प्रश्न नंबर 3, ताजमहल केवा प्रकारनुं समतोलन छे? तो ताजमहल ए सम प्रकारनुं समतोलन छे। केवुं छे? सम प्रकारनुं समतोलन छे। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं प्रश्न नंबर 4 पर। भात माटे नक्की करेला कोई एकमने एक करता वधु वखत साथे गोठवीने भात तैयार करवाने कयुं पुनरांकन कहेवामां आवे छे? तो तेने सादुं पुनरांकन कहेवामां आवे छे। कयुं? सादुं पुनरांकन कहेवामां आवे छे। चालो प्रश्न नंबर 5, पायामांथी विस्तरणनुं उदाहरण जणावो। तो पायामांथी विस्तरणनुं उदाहरण थशे कांसको। शुं थशे? कांसको। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं प्रश्न नंबर 6 पर जईशुं। आजना झड़पी युग में समयनी साथे साथे मानवीने कयुं साधन अनिवार्य बन्युं छे? ऑब्वियसली आ तो कोई कहेवा जेवी वात छे। एक्चुअली आपने खबर है कि अत्यारे जमानो इंटरनेटनो छे तो कम्प्यूटर वगर चाले नहीं। तो हाल आजना आधुनिक जमानानी अंदर कयुं साधन अनिवार्य छे? तो जवाब आपणो थशे कम्प्यूटर। चालो प्रश्न नंबर 7, कया सॉफ्टवेर में सरलताथी लाइन ड्रॉइंग करी शकाय छे? लाइन दौरवा माटेनुं सॉफ्टवेर कयुं छे? तो कोरल ड्रॉ नामनुं जे सॉफ्टवेर छे ए लाइन दौरवा माटेनुं छे। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं प्रश्न नंबर 8 पर। टीवी में जोवा मळता कार्टून कया सॉफ्टवेरनी मददथी बनावाय छे? तमे टीवीनी अंदर डोरेमोन जोवो छो एक्चुअली। हाँ, मोटू पतलू जोवो छो। मोटू और पतलू की जोड़ी હું જોઉં છું, મને બહુ ગમે છે। તો આ જે આપણે કાર્ટૂનો જોઈએ છીએ તો એકચ્યુઅલી નોબિતા, તો આ બધું શેની મદદથી બનાવવામાં આવે છે? તો જવાબ આપણો આવશે એનિમેશનની મદદથી બનાવવામાં આવે છે। છોટા ભીમ, છૂટકી જગ્ગુ આ બધું આવે છે ને। હા, હું જોઉં છું, તમે તમારે મજો મજો કરો એમ। ચાલો 9માં કીધું છે કોઈપણ માપનો ખૂણો માપવા માટે કે દોરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? તો કોઈપણ માપનો ખૂણો માપવા કે દોરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો કોણ માપકનો ઉપયોગ થાય છે। જવાબ આપણો આવશે કોણ માપક। ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ પ્રશ્ન નંબર 10 ઉપર। કંપાસ બોક્સમાં આપેલી માપપટ્ટી કેટલા સેન્ટીમીટરની હોય છે? તો કેટલા સેમીની હોય છે? તો 15 સેમીની હોય છે। ओके, चलो आगळ वधू ए पहला जणावी दऊं मारा वाला विद्यार्थीओ, जे विद्यार्थी पाटण अने बनासकांठा जिल्लामांथी मारो विडियो जोई रह्यो छे तो एमने हजू शारीरिक शिक्षणनुं पेपर लेवानुं बाकी छे। तो विद्यार्थीओ आ विडियोनी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली छे, शारीरिक शिक्षणनुं पेपर अपलोड करेलुं छे। तो त्यां जई अने प्लीज एकवार जोई सोल्यूशन करी अने पछी पेपर आपवा जशो तो तमने खूब ज बेनिफिट थशे। चलो 11 अंदर आगळ वधीशुं प्रश्न नंबर 11, चित्रकलानुं अति महत्वनुं अंग कयुं छे? तो चित्रकलानुं अति महत्वनुं अंग छे रेखा। कोण छे? रेखा। बेन रेखा तो मारी मोमान सोडी छे। सोनी मोनी तू भणवानुं कर, ए रेखा तारुं पेपर लखवा नहीं आवे हो। चलो 12માં कीधुं छे रंगचक्रमां सामसामे आवता रंगो कया रंगो कहेवाय छे? हवे सामे सामे रंगो आवे तो ए रंगोने आपणे शुं कहीए? तो विजातीय कहेवाय। शुं कहेवाय? विजातीय कहेवामां आवे छे। चालो प्रश्न नंबर 13માં कीधुं छे कयो रंग प्रेमनुं प्रतीक गणाय छे? ओहो, केवो प्रश्न पूछी दीधो छे एक्चुअली। कयो रंग प्रेमनुं
પ્રતીક ગણાય છે? તો જવાબ આપણો આવશે લાલ રંગ. અને એકચ્યુઅલી તમને ખબર છે ગુલાબનું ફૂલ જે છે ને એ લાલ રંગનું હોય છે. અત્યારે તો નવા નવા કલરનું આવે છે, પણ આપણે લાલ રંગનું આપણને ખબર છે અને તે પ્રેમનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 14. કેસરી પ્લસ લીલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા રંગ બને છે. કેસરી અને લીલા રંગને ભેગો કરીએ તો કયો રંગ બને છે? તો ચટણી રંગ બને છે. કેવો? ચટણી. હા, મરચાંની ચટણીની હો. હા, પાછા એમ ના કહેતા કે બેન આ ચટણી એટલે ખાવાની ચટણી. નહીં, એકચ્યુઅલી આ ચટણી રંગની વાત થાય છે હો મારા કલેજા. ચાલો 15માં કીધું છે ત્યાગ અને બલિદાનની ભાવના દર્શાવવા કયો રંગ ઉપયોગમાં લેવાય છે? ત્યાગ કરવો છે બલિદાન માટે કયો રંગ? તો કેસરી રંગનો ઉપયોગ થાય છે ત્યાગ અને બલિદાન માટે. ચલો 16માં કીધું છે સાવધાનમાં ઊભેલો સૈનિક દર્શાવવા કઈ રેખાનો ઉપયોગ થાય છે? તો સાવધાનમાં ઊભેલો સૈનિક બતાવવા માટે કઈ લાઈન? તો ઊભી લાઈનનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધુ. પ્રશ્ન નંબર 17માં કીધું છે ભાત ચિત્રના પ્રકારો કેટલા છે? તો ભાત ચિત્રના પ્રકારો થાય છે 4. ઓકે, ચલો 18માં કીધું છે ભાત ચિત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો ભાત ચિત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય થશે સુશોભન. હાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. પ્રશ્ન નંબર 19 ઉપર જવું છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 19માં કીધું છે ગુજરાતના કલાગુરુ કોણ છે? તો જો ગુજરાતના કલાગુરુ રવિશંકર રાવળ છે. અને કદાચ બિરુદનું પૂછી લે તો સોમાલાલ શાહ, પણ કોઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો, સીધું પૂછ્યું છે ગુજરાતના કલાગુરુ કોણ છે? તો રવિશંકર રાવળ. અને આમને પણ ઉપનામ આપવામાં આવ્યું હતું, પણ આપણો હાલ જવાબ થશે રવિશંકર રાવળ. ઓકે, ચલો પછી 20માં તમને કીધું છે કે સોમાલાલ શાહનું પ્રખ્યાત ચિત્ર કયું છે? તો સોમાલાલ શાહનું પ્રખ્યાત ચિત્ર છે ગોવાલણો. કેટલા સરસ મજાના ચિત્રો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે, તમે એકવાર જોજો તો ખરા. કલ્પના તો કરજો કેવી રીતે આ ચિત્રો બનાવ્યા હશે. આમ મજો પડી જાય એવા ચિત્રો છે એકચ્યુઅલી. જોજો તમારે. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 21. યજ્ઞેશ્વર શુક્લનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો હતો? તો યજ્ઞેશ્વર શુક્લનો જન્મ થયો હતો ઈસવીસન 1907માં થયો હતો. ઓકે, ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ. તો પ્રશ્ન નંબર 22 છે કયા કલાકારના ચિત્રોમાં વિષયની રજૂઆત સચોટ, લાવણ્યયુક્ત, પ્રસંગોના ચિત્ર આંખને આકર્ષે તેવા હતા? તો તે આપણો જવાબ થશે રસિકલાલ પારીખ. જે રસિકલાલ પારીખના જે ચિત્રો હતા એ સચોટ, લાવણ્યયુક્ત, પ્રસંગો ચિત્ર અને આંખને આકર્ષે તેવા હતા. ચલો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન નંબર 23 ઉપર. પ્રખ્યાત નમસ્તે કરતી સ્ત્રીનું ચિત્ર કયા કલાકારનું છે? તો નમસ્તે કરતી સ્ત્રીનું ચિત્ર છે બંસીલાલ વર્માનું છે. ઓકે, ચલો 24માં કીધું છે નાગ દમન ચિત્રકૃતિના કલાકાર જણાવો. તો નાગ દમન ચિત્ર કોને બનાવ્યું હતું? તો જશુભાઈ નાયકે બનાવ્યું હતું. કોને? જશુભાઈ નાયકે બનાવ્યું હતું. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. તો પ્રશ્ન નંબર 25માં કીધું છે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છનું લોકજીવન અને લૌકિક કલાકારી કયા કલાકારની વિશેષતા છે? તો તે આપણો જવાબ આવશે ખોડીદાસ પરમાર. જે ખોડીદાસ પરમાર હતા એને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના લોકજીવન આધારિત ચિત્રોની રચના કરી હતી. ઓકે, ચાલો આગળ જવું છે એ પહેલાં મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ તમને ખાસ જણાવી દઉં કે આવા અવનવા પેપર મેળવવા માટે તમે ફટાફટ ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ ચેનલની અંદર જોઈન થઈ જજો. જે વોટ્સએપ ચેનલ અને ટેલિગ્રામની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ચલો આગળ વધું છું. પ્રશ્ન નંબર 26 ઉપર. સરદાર પટેલ કલાકૃતિ કયા કલાકારની છે? તો સરદાર પટેલ કલાકૃતિ એ નટુભાઈ પરીખની છે. ચાલો 27માં કીધું છે અલગારી ચિત્રકાર તરીકે નામના મેળવનાર કલાકાર. અલગારી ચિત્રકાર તરીકે કોણ જાણીતું હતું? તો કનૈયાલાલ જે યાદવ છે એ અલગારી ચિત્રકાર તરીકે જાણીતા હતા. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. તો 28માં કીધું છે કે આંબલી પીપળી ચિત્રકૃતિ કયા કલાકારની છે? તો આંબલી પીપળી ચિત્રકૃતિ કયા કલાકારની છે? તો તે આપણો જવાબ થાય છે પ્રતાપસિંહ જાડેજા. આંબલી પીપળીની રમત એકચ્યુઅલી પહેલાં બધા રમતા હતા, હાલ તો એકચ્યુઅલી મોબાઈલ સિવાય બીજી કોઈ વાત નહીં એમ. ચાલો આગળ વધુ. પ્રશ્ન નંબર 29ની અંદર સિમ્બોલ કે લોગો બનાવવા માટે કયા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે? તો તમારે સિમ્બોલ કે લોગો બનાવવો હોય તો કોરલ ડ્રો અહીંયા આપેલું છે. કોરલ ડ્રો નામનું જે સોફ્ટવેર છે એની મદદથી બનાવી શકાય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 30. શિલ્પના પ્રકાર કેટલા છે? તો શિલ્પના પ્રકાર એકચ્યુઅલી કેટલા છે? 2 છે. કેટલા છે? 2 છે. કયા કયા શિલ્પ? એક અંશ શિલ્પ અને એક પૂર્ણ શિલ્પ.
ચાલો ત્યાંથી આગળ વધુ. પ્રશ્ન નંબર 31 ઉપર રુદ્ર મહાલયની ઊંચાઈ કેટલા ફૂટની હતી? તો રુદ્ર મહાલયની ઊંચાઈ હતી 150 ફૂટની. કેટલી હતી? 150 ફૂટ. ચલો ત્યાંથી આગળ વધુ. પ્રશ્ન નંબર 32માં કીધું છે કીર્તિ તોરણ ક્યાં આવેલું છે? હવે વિદ્યાર્થીઓ, જો તમને અહીંયા કીર્તિ તોરણમાં જિલ્લો પૂછે તો જિલ્લો આવશે મહેસાણા, પણ અહીંયા કોઈ ઉલ્લેખ કરેલો નથી, એટલે તમારે જવાબ સીધો લખી દેવાનો વડનગર, કારણ કે કીર્તિ તોરણ મહેસાણાના વડનગરમાં આવેલું છે, એટલે આપણે ઓપ્શન નંબર એ ટીક કરીશું. ઓકે. ચલો પછી 33માં કીધું છે કીર્તિ તોરણ કયા તળાવ પાસે આવેલું છે? તો વિદ્યાર્થીઓ, કીર્તિ તોરણ એ શર્મિષ્ઠા તળાવ પાસે આવેલું છે. અને આ શર્મિષ્ઠા કોણ હતી? જો તમને ખબર હોય તો, કદાચ નહીં ખબર હોય કંઈ વાંધો નહીં. આપણા જે નરસિંહ મહેતા હતા ને, તો નરસિંહ મહેતાની જે દીકરી હતી કુંવરબાઈ, અને કુંવરબાઈની 2 દીકરીઓ હતી, ખબર હોય તો. કુંવરબાઈની એક દીકરી હતી, એનું નામ હતું શર્મિષ્ઠા, અને શર્મિષ્ઠાની 2 દીકરીઓ હતી, તાના અને રીરી. ઓહો બેન, તમે તમારી પેઢી તો તમને યાદ નથી. એકચ્યુઅલી આ બધાની પેઢી તમને ક્યાંથી યાદ? હા ભાઈ, મને યાદ છે, એમ ઇતિહાસ ભણેલો છે એટલા માટે. ચાલો 34માં આગળ વધીએ આપણે. તો અડાલજની વાવ કોને બંધાવી હતી? તો અડાલજની જે વાવ હતી એ રાણી ઝુડાબાઈએ બંધાવી હતી, પોતાના પતિની યાદમાં બંધાવી હતી. હા, સરસ મજાનો ટોપિક છે, ઇતિહાસનો ટોપિક છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધું છું. પ્રશ્ન નંબર 35 ઉપર જાઉં છું. ચલો 35માં તમને શું કીધું છે? અડાલજની વાવ વિક્રમ સંવત ખાલી જગ્યાના વર્ષમાં બનાવવામાં આવી હતી. તે જો અડાલજની જે વાવ છે એ વિક્રમ સંવત 1499માં બનાવવામાં આવી હતી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 36માં કીધું છે કયા તળાવની રચના પાટણના સહસ્ત્રલિંગ તળાવને મળતી આવે છે? કયું તળાવ એવું છે જેની રચના સહસ્ત્રલિંગ તળાવ જેવી છે? તો જે કાંકરિયા તળાવ છે, અમદાવાદનું કાંકરિયા તળાવ, એ પાટણના સહસ્ત્રલિંગ તળાવ જેવી તેની રચના છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું. તો પ્રશ્ન નંબર 37માં તમને કીધું છે કાંકરિયા તળાવનું મૂળ નામ શું હતું? તો કાંકરિયા તળાવનું મૂળ નામ હતું હોજ એ કુતુબ. શું હતું? હોજ એ કુતુબ. કુતુબ, કૂતરું નથી લ્યા ભાઈ, કુતુબ છે હો. આ ચલો 38માં કીધું છે કયા સ્થાપત્યમાં આવેલા 2 મિનારા પૈકી એકને હલાવતા બીજો મિનાર હલે છે? તો આ તમને ખબર હોવી જોઈએ, મસ્ત પ્રશ્ન છે. જે ઝૂલતા મિનારા છે, અમદાવાદમાં આવેલા છે ઝૂલતા મિનારા, એમાં એક મિનારને હલાવો તો બીજો હલે છે. ચાલો આગળ વધું. સરસ મજાનો પ્રશ્ન તમને આપેલો છે. 39માં કીધું છે અહમદ શાહના ગુલામ સીદી સૈયદની જાળી કઈ સાલમાં બનાવી હતી? તો ત્યાં તમારો જવાબ થાય છે 1572ની અંદર સીદી સૈયદની જાળી બનાવવામાં આવી હતી, 1572માં. ઓકે, ચલો 40માં કીધું છે સીદી સૈયદની જાળીનો કેવો આકાર છે? સીદી સૈયદની જાળીનો આકાર કેવો છે? તો અર્ધગોળાકાર છે. કેવો આકાર છે? અર્ધગોળાકાર છે. ઓકે, મારા વાલા અને મારા પ્યારા વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા આપણા પેપરનું સોલ્યુશન સંપૂર્ણ પૂરું થાય છે. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.